मो गछरे प्रति वर्ष एते सारा फल फले किंतु सब फल खट्टा। केही भी मो पाखरु फल खाआंतीनी। जे भी खाए से मते गाली दे जाए। मो कौन निजे जानी सुनी मो फल को खट्टा करिची। ए कथा केही भी बुझंतीनी। ओलटा मते अपमान दियंती। मते भारी कष्ट हुए। हे भगवान, मोर गोटे मात्र इच्छा मोर सब फल मिठा ही जाता कि। मोर किंतु सब फल मिठा। प्रति वर्ष मो गछरे भी अनेक फल फले। सब चढ़ी मोर मिठा फल खाई मोर अनेक प्रशंसा करती। मो प्रशंसा शुणिले मते भारी भल लगे। मु आहुरी बेसी प्रशंसा शुणा चाहूँगी। से मु चाहे मोर सब फल सुना पलटि जाऊ। जेमिति चढ़े माने खुशी ही मोर आहुरी बेसी प्रशंसा करिवे। माँ माँ, आम घर तो भांगी गला। राति जो शीत पड़ुची आमे बाहर केमिति रहिबा। माँ कुनी, तू जमा भी चिंता करनी। राति हेबा आगरु मु किछि व्यवस्था करि नेबी। एमिति कही माँ चढ़ी जंगल भितर को गला। किछि दूर गला परे से दुईटी आंब गछ को देखिला। अरे बा, एठी तो दुईटी आंब गछ अछि। मु जदि गोटे आंब गछर किछि डाल पत्र नै पारंती, संध्या सुधा गोटे घर तैयारी करि पारंती। तापरे माँ चढ़ी मिठा आंब गछ पाखो गला। आउ ताको किछि डाल पत्र मागिला। हेले से आंब गछटी तो अनेक रागी गला। ना चढ़ी, मु तते डाल पत्र देई परिबिनी। तू मोठू डाल पत्र नेले मो मिठा आंब झड़ी जीव। जा, तू मो पाखरु दूरे जा। चढ़ी, तू मो पाखकु आसे। तू मोठू किछि आंब आउ पत्र नै जा। मो आंब खाइबाकु सिना खट्टा, हेले से सब भारी मजबूत। तू मो आंब आउ पत्र रे गोटे सुंदर आउ मजबूत घर तैयारी करी रही पारिबो। एमिति सुनी माँ चढ़ी से गछरु किछि आंब आउ पत्र नै घर को गला। आंब आउ पत्र दे से गोटे सुंदर घर तैयारी करी देला। माँ, तुमे आंबरी घर तैयारी करिଛ? वाह, ए घरटी बहुत सुंदर हेछि माँ। एमिति से दिन बीती गला। परदिन काउर स्त्री जंगल रे बुली बुली खाइबा खोजुथिला। से अनेक समय खोजिला परे भी खाइबा पाइलानी। एमिति तार नजर से दुईटी आंब गछ उपरे पड़िला। अरे तो ए गछरे केते आंब फल हेछि। मु सेपटे बेकारे बुली बुली खाइबा खोजुथिली। मु एइठु किछि फल नै मो घर को जाए। एमिति चिंता करी काउर स्त्री खट्टा आंब गछ पाखकु गला। से जेमिति खट्टा आंब गछरु गोटे आंब तोड़ी खाइला, से आंब गछ ऊपर को फोपाड़िला। छी, तो आंब केते खट्टा। एमिति खट्टा आंब मु मो जीवन रे खाइ नथिली। एथिरे मोर कोन भूल? भगवान मते एमिति बनेइचंती। चुप कर। तो आंब जदि खट्टा थिला मते आगुरु कहि नथांतु। तो पाई मो पाटीटा पूरा खट्टा हेइ गला। तुमे मो पाखकु आस। मो फल बहुत मिठा आउ स्वादिष्ट भी। तू सत कहूचु? हाँ, मु सत कहूची। जदि तुमर विश्वास हेउनी मोठू आग गोटे आंब खाई देख। अरे बा, तो आंब सतरे भारी मिठा। मु किछि आंब नै मो घर को जाए। एमिति कही काउर स्त्री किछि आंब नै घर को गला। ए सबु देखी खट्टा आंब गछ अनेक कांदिला। सेते बेले गोटे परी ता पाखु पसिला। कौन हेला आंब गछ? तू एमिति कांदुचु काहेकि? किए तुमे हेठाकु काहेकि आसिछ? मो हेउची इच्छा परी। मु समस्तक इच्छा पूरा करे। तू मते कह तोर कौन हेची, पारिले मु तोर समस्या दूर करिदेबी। तापरी खट्टा आंब गछ तार सब कथा इच्छा परी को कहिला। सब सुनी इच्छा परी कहिला, आंब गछ, भगवान जाहाकु जेमिति बनै थांती ठीक बनै थांती। तू जेमिति अछु सुंदर अछु। निजकु नै आ मन दुख करनी। भगवान तो भल पाई ही तो आंब को खट्टा करिचंती। ना, एमिति कुहनी इच्छा परी। तुमे मोर ई गोटे इच्छा पूरा करि दियो। मु आउ चढ़े मानकठु अपमान सुनी पारिबिनी। अच्छा अच्छा, ठीक अछि। तू आउ चिंता करनी आंब गछ। आजिठु तोर सब आंब मिठा हेइजिब। मु तते से शक्ति देउची। एमिति कही इच्छा परी से गछर सब खट्टा आंब को मिठा करिदेला। ए सबु देखी मिठा आंब गछ ताकू कहिला, परी, तुमे जदि तार गोटे इच्छा पूरा कल, मोर भी गोटे इच्छा पूरा करि दियो। अच्छा, तोर कौन इच्छा मते कह। मु चाहे मोर सबु आंब सुना पलटि जाऊ। तापरी इच्छा परी तार सबु आंब सुना करिदेला।
एमिति देखि दुई आंब गछ परी को धन्यवाद जणिले। तापरे से परी सेठारु चलीगला। किछि दिन बीतीगला। दिने गोटे काऊ से दुई आंब गछ रास्तारे जाउथिला। सुना आंब देखि तो से अटकी गला। अरे कौन ए गछरे तो सुना आंब फळिची। वाह मो भाग्य तो बदली गला। एबे मु समस्तंकटु धनी पालटी जीवी। एमिति कही काऊ सबु सुना आंब पाଳି घरକୁ ନେଇଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଗୋଟେ କୁରାଡ଼ି ଆଣି ସେଇ ଆମ୍ବ ଗଛକୁ କାଟିଲା ଯୋଉ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ସୁନା ଆମ୍ବ ଫଳିଥିଲା। ଏ କଣ ତୁମେ ମତେ କାହିଁକି କାଟୁଛ? ଦୟାକରି ମତେ କାଟନି। ମୁଁ ତ ତୁମକୁ ସୁନା ଆମ୍ବ ଦେଲି ନା। हाँ तू मते सुना आंब देलु हेले जेतेबेले पुणी तो गछरे सुना आंब फळिब चढ़ई माने तोठु सुना आंब नहीं धनी हेई जिबे। मु ता हेबाकु देबिनी। मु तते काटी देबी। सेमिति रे केवल मु ए जंगल रे धनी हेई रहिबी। ए कौन हेई गला मो सांगरे? मु तो चढ़ई मानकठु आहुरी प्रशंसा पाइबाकु चाहुथिली हेले आछि मो इच्छा पाई मते मो जीवन देबाकु पड़िला। से आंब गछ जेते कांदिले भी काऊ तार किछि कथा शुणिलानी। आउ से गछ को काटिदेला। तापरे से तार घर को चलीगला। काऊर किछि दिन तो बेस भलरे बीतिला हेले से अलसुआ हेइथिबारु अल्प दिन रे ही तार सब टंका सरीगला। दिने तो से काऊ खाइबाकु पाइलानी। शेषरे से किछि फल खाइबा पई आंब गछ पाखकु गला। हेले से जीवा पूर्वरु चढ़ई से गछरे थिबा सब मिठा आंब नहीं जाइथिला। ए कौन तो गछरे गोटे भी आंब नाही तो गछर सब आंब किए नेला? तुमे आसीबा पूर्वरु आउ गोटे पक्षी मो गछर सब आंब पाଳି नहीं गला। सेति पई एबे मो गछरे आउ आंब नाही। कौन हेला तू मते आंब न देई आउ गोटे चढ़ई को आंब देई देलु। एबे मु तते काटी देबी। ना ना मते काटनी। मते बंचिबाकु दियो। आउ किछि मास अपेक्षा कर। मो गछरे पुणी आंब आसीबो सेतेबेले तुमे मोठो आंब नेबो। ना मु आउ अपेक्षा करी पारिबिनी। तू मते आंब देइनु एबे मु तते शास्ति देबी। एमिति काऊ से गछ को काटिबा आरंभ कला। अरे अरे ए दुष्ट पक्षी हमको आउ बंचिबाकु देलानी। से इच्छा परी ठीक कहउथिले जे जेमिति ताको सेमिति ही सुंदर लागे। ताठु बेसी सुंदर हेबाकु चाहिले एमिति ही अवस्था हुए। निज निज इच्छा पूरा करिबाकु जाई हमें दुई जण निज जीवन हरैलो। सांग मो मूଳରେ ଟିକେ ବି ପାଣି ନାହିଁ। ଅନେକ ଦିନ ହେଲାଣି ବର୍ଷା ବି ହେଇନି। ମୁଁ ଯଦି ଆଉ କିଛି ଦିନ ପାଣି ନ ପାଇବି ମୁଁ ଶୁଖିଯିବି। ହଁ ସାଙ୍ଗ ମୋର ବି ତ ଭଳି ଅବସ୍ଥା। କେବେ ଯେ ଆମେ ପାଣି ଟୋପେ ପାଇବା? ସାଙ୍ଗ ସେପଟେ ଦେଖେ କିଛି ଚଢ଼େଇ ନଦୀକୁ ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଚାଲ ତାଙ୍କୁ ପାଣି ମାଗିବା। ଆରେ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ଟିକେ ଆମ କଥା ଶୁଣି ଯାଅ। ଆମ ପାଖକୁ ଆସ। କିଏ କିଏ ଆମକୁ ଡାକିଲା? ଏଠି ତ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। କାଉ ଭଉଣୀ ମୁଁ ବି ତ ଏଠି କାହାକୁ ଦେଖୁନି। ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଭୁଲ ଶୁଣିଥିବା। ନା ନା ତମେ ମାନେ ଭୁଲ ଶୁଣିନ। ଆମେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛ ତମ ମାନଙ୍କୁ ଡାକୁଥିଲୁ। କଣ ହେଲା? ତମେ ମାନେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛ ଏଇ କଥା କହୁଛ? ତା ମାନେ ତମେ ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଯାଦୁର ହେଇଥିବ। ଆଚ୍ଛା ତମେ ମାନେ ନିଜ ଯାଦୁ ଶକ୍ତିରେ ସବୁ କିଛି କରିପାରୁଥିବ ନା? ହଁ ଆମେ ମାନେ ଯାଦୁର କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ଯାଦୁ ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ ଅନେକ ଦିନରୁ ପାଣି ନ ପାଇବାରୁ ଶୁଖି ଶୁଖି ଗଲୁଣି। ଆମକୁ ତମେ ମାନେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆମ ମୂଳରେ ପାଣି ଦିଅ। କଣ ହେଲା? ତମ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଦୁ ଶକ୍ତି ନାହିଁ? ତାହେଲେ ତମ ମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଆମର କଣ ଲାଭ ହେବ? ଆଜି ସିନା ଆମେ ତୁମ କାମରେ ଆସୁନୁ କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମେ ବଡ଼ ହେଲେ ତୁମ କାମରେ ଆସିବୁ। ତମେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହେବ ଆମେ ବୋଧେ ଜଙ୍ଗଲରେ ନଥିବୁ। ତମେ ମାନେ ମର କି ବଞ୍ଚ ଆମେ ତମ ମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବୁନି। ଏମିତି କହି ସେମାନେ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ଦୁଇ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛ ଯାହାକୁ ବି ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଥିଲେ କେହି ବି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନଥିଲେ। ଏମିତି ସେ ଦିନ ବିତିଗଲା। ଓଃ ମତେ ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଛି ସାଙ୍ଗ। ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଏବେ ହିଁ ମରିଯିବି। ଏ ଜଙ୍ଗଲର ପକ୍ଷୀ ମାନେ ବହୁତ ଖରାପ। କେହି ବି ଆମକୁ ଟୋପେ ପାଣି ଦେଲେନି। ହଁ ସାଙ୍ଗ ଠିକ କହିଲୁ। ଏମିତି ଖରାପ ଚଢ଼େଇଙ୍କ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିବା ଅପେକ୍ଷା ମରିଯିବା ବହୁତ ଭଲ।
ବିଦାୟ ସାଙ୍ଗ। ଏଇଟା ଆମର ଶେଷ ଦେଖା। ଆମେ ଆଉ କେବେ ବି କାହାକୁ ଦେଖିପାରିବାନି। ଦୁଇ ଗଛ ଏପରି କଥା ହେଉଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଦୁଇଟି ବାଦଲ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲେ। ସେମାନେ ଦୁଇ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛଙ୍କର ସବୁ କଥା ଶୁଣିପାରିଲେ। ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ଶୁଣିପାରିଲୁ? ଏ ଦୁଇ ଗଛ ପାଣି ଅଭାବରେ ମରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ହଁ ସାଙ୍ଗ, ତୁ ଠିକ କହିଲୁ। ଆମେ ଏବେ ହିଁ ଏ ଦୁଇ ଗଛଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଆଉ ଏ ଜଙ୍ଗଲର ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ବି ଦେବା। ହେଲେ କେମିତି ସାଙ୍ଗ? ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଉପାୟ ଅଛି, ଶୁଣ। ଏମିତି ଦୁଇ ବାଦଲ ଏକ ଯୋଜନା ବନେଇଲେ ଆଉ ଗଛମାନଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷା କଲେ। ବର୍ଷା ପାଣି ଦୁଇ ଗଛଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବାରୁ ଦୁଇ ଗଛ ସତେଜ ହେଇଗଲେ। ସାଙ୍ଗ, ଏତେ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ପାଣି ପାଇଲି। ମତେ ଭାରି ସତେଜ ଲାଗୁଛି। ଏବେ ଆମେ ଆଉ ମରିବାନି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଏମିତି ଅସମୟରେ ବର୍ଷା କେମିତି ହେଲା। ମୁଁ ବି କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ସାଙ୍ଗ। ସେ ଯାହା ବି ହେଇଥାଉ, ଆମକୁ ପାଣି ମିଳିବା ଯୋଗୁଁ ଆମର ବଡ଼ ଉପକାର ହେଲା। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କର ବି ଉପକାର ହେବ। ଆରେ କାଉ ଭଉଣୀ, ଆଜି ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଯିବନି କି? ଜାଣିଛ, ଚଢ଼େଇ ଘରକୁ ଫେରିଲାଣି। ଚାଲ ତାକୁ ବି ନେଇ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଯିବା। ହଁ ହଁ, ମୁଁ ଏବେ କଳସୀ ନେଇ ଆସୁଛି। ତାପରେ ଆମେ ଚଢ଼େଇ ଘରକୁ ଯିବା। ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ଏତେ ଦିନ ପରେ ଯାଇ ତତେ ଘର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା? କଣ ଆଉ କହିବି ମିଟୁ ଭଉଣୀ, ଏତେ ଦିନ ପରେ ମା ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି ତ ସେ ମତେ ଆଉ 2 ଦିନ ରହିବାକୁ କହିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଘରକୁ ଫେରୁ ଫେରୁ ଡେରି ହେଇଗଲା। ଆଚ୍ଛା, ତମେ ମାନେ କଣ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଯାଉଥିଲ? ହଁ ଚଢ଼େଇ, ଆମେ ପୋଖରୀକୁ ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ତୁ ଆସିଛୁ ଜାଣି ତତେ ଡାକିବାକୁ ଚାଲି ଆସିଲୁ। ତାପରେ ସବୁ ଚଢ଼େଇ ମିଶି ପୋଖରୀକୁ ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ ଗଲେ। ପୋଖରୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ପୋଖରୀର ସବୁ ପାଣି ଶୁଖି ଯାଇଛି। ଏଇ କଣ, ଗୋଟେ ରାତିରେ ପୋଖରୀର ପାଣି ଶୁଖିଗଲା କେମିତି? ଆମେ କାଲି ପୋଖରୀରୁ ପାଣି ନେବା ବେଳେ ପୋଖରୀରେ ତ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ଥିଲା। ମୁଁ ବି ତ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଏମିତି ଲାଗୁଛି ରାତିରେ ଆମ ପୋଖରୀର ପାଣି କିଏ ଚୋରି କରି ନେଇଯାଇଛି। ନଦୀ ଦୂର ହେଲେ ବି ଚାଲ ଆମେ ସେଠାକୁ ଯିବା ଆଉ ନଦୀରୁ ପାଣି ଆଣିବା। ଏଇ କଣ କହୁଛ ମିଟୁ ଭଉଣୀ? ରାତାରାତି ଏତେ ସାରା ପୋଖରୀର ପାଣି କିଏ ଚୋରି କରି ନେବ? ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ତା କଥା ଛାଡ଼େ। ଚାଲେ ଆମେ ନଦୀକୁ ଯାଇ ପାଣି ଆଣିବା, ନହେଲେ ଘରକୁ ଫେରୁ ଫେରୁ ଡେରି ହେଇଯିବ। ତାପରେ ସବୁ ଚଢ଼େଇ ମିଶି ନଦୀକୁ ଗଲେ। ସେଠି ସେମାନେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲେ ନଦୀର ବି ପାଣି ଶୁଖି ଯାଇଛି। ନଦୀରେ ଟୋପେ ବି ପାଣି ନାହିଁ। ଏ କଣ, ନଦୀରେ ବି ତ ପାଣି ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ଜଙ୍ଗଲକୁ କୋଉ ଅଶୁଭ ଶକ୍ତି ପଶି ଆସିଛି। ଚାଲ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ଏବେ ସେ ହିଁ କହିପାରିବେ ଆମ ସହ କଣ ହେଉଛି। ସବୁ ଚଢ଼େଇ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଚଢ଼େଇକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବାହାରି ଗଲେ। ହେଲେ ସେମାନେ କୋଉଠି ବି ତାକୁ ପାଇଲେନି। ନିରାଶ ହେଇ ସେମାନେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ନଜର 2 ଅମୃତଭଣ୍ଡାଙ୍କ ଗଛ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ସେମାନେ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ଏ କଣ, ସବୁ ନଦୀ ପୋଖରୀ ଶୁଖି ଯାଇଛି। କୋଉଠି ବି ଟୋପେ ପାଣି ନାହିଁ। ହେଲେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛ ଦୁଇଟିର ଚାରିପାଖର ମାଟି ଏତେ ଓଦା କାହିଁକି? ଚଢ଼େଇ, ମତେ ଲାଗୁଛି ଏ 2 ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛ ଯାଦୁ କରି ଆମର ସବୁ ନଦୀ ପୋଖରୀର ପାଣି ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ନିଜ ଗଛ ମୂଳରେ ପାଣି ଦେଇ ବାକି ପାଣି ସବୁ ଲୁଚେଇ ରଖିଛନ୍ତି। ସେଦିନ ଏମାନେ କହୁଥିଲେ ଏମାନେ ଯାଦୁ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ସେଦିନ ଏମାନେ ମିଛ କହୁଥିଲେ କାଉ ଭଉଣୀ। ଏମାନେ ଠିକ ଯାଦୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତମେ ମାନେ କଣ ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଛ? ମୁଁ ତ କିଛି ବି ବୁଝିପାରୁନି। ଶୁଣିବୁ ଚଢ଼େଇ ଏମାନଙ୍କ କଥା? ଓ ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ତମେ ମାନେ ଯାଦୁର ଗଛ ମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ନ କରି ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛ। ଏବେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିନିଅ, ନହେଲେ ଆମେ ଆଉ କେବେ ବି ପାଣି ପାଇବାନି। ଯାଦୁର ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛ, ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଆମେ ଆଉ କେବେ ବି ତୁମ ସହ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିବୁନି। ଆମ ନଦୀ ପୋଖରୀର ପାଣି ଫେରେଇ ଦିଅ। ଏସବୁ ତମେ ମାନେ କଣ କହୁଛ? ଆମେ ସତ କହୁଛୁ, ଆମେ ଯାଦୁ ଜାଣିନୁ। ଆମେ ନଦୀ ପୋଖରୀର ପାଣି ଶୁଖେଇନୁ। ତାହେଲେ କୋଉଠି ବି ପାଣି ନାହିଁ। ହେଲେ ତୁମ 2 ଗଛଙ୍କ ମୂଳରେ ଏତେ ପାଣି କେମିତି ଆସିଲା? 2 ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ 2 ବାଦଲ ସେଠାକୁ ଆସିଲେ। ଆମେ 2 ଗଛଙ୍କ ମୂଳରେ ପାଣି ଦେଇଛୁ, ଆଉ ତମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖରାପ ଚଢ଼େଇ। ସ୍ୱାର୍ଥ ବିନା କେହି କାହାରିକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ନାହିଁ। ତମ ମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ହିଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭାଇଙ୍କୁ କହି ଆମେ ତୁମ ନଦୀ ପୋଖରୀର ପାଣି ଶୁଖେଇ ଦେଇଛୁ। ଏବେ ତମେ ମାନେ ଆଉ କେବେ ବି ପାଣି ପିଇ ପାରିବନି। ବାଦଲ ରାଣୀ,
ମୁଁ କିଛି ଦିନ ହେବ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ନଥିଲି, ନହେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଦୁଇ ଗଛଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଏଇ ଥରକ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ହଁ ବାଦଲ ରାଣୀ, ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ଆଉ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କରିଦିଅ, କାରଣ ପାଣି କେତେ ଜରୁରୀ ଆମ ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ବି ବୁଝିପାରିବେନି। ପାଣି ବିନା ଆମେ ଦୁଇ ଗଛ ଅନେକ କଷ୍ଟ ପାଇଛୁ। ଆମେ ଚାହୁଁନୁ ଚଢ଼େଇମାନେ ବି ଆମ ପରି ପାଣି ନ ପାଇ କଷ୍ଟ ପାଆନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ଏ ଦୁଇ ଗଛଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେଉଛି। ମୁଁ ଏବେ ହିଁ ବର୍ଷା କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି। ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛ, ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ଏ ସଂସାରରେ କେହି ବି ଛୋଟ ବଡ଼ ନୁହନ୍ତି। କେତେବେଳେ କିଏ କାମରେ ଆସିଯିବ କେହି କହିପାରିବେନି। ମୁଁ ତୁମକୁ କଥା ଦେଉଛି, ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥପରରେ ଆମେ ଏବେଠୁ ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ। ଏମିତି କହି ଚଢ଼େଇମାନେ ଘରକୁ ଗଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ସବୁ ଚଢ଼େଇ ମିଶି କଳସୀରେ ପାଣି ଭରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆରେ ଚିକି, କାଲି ନା ମୋ ବାପା ଦୁଇଟା ଗୁଡ଼ି ଆଣିଛନ୍ତି। ଚାଲ ଆମେ ଗୁଡ଼ି ଉଡେଇବା। ବା କୋନି, ତ ଗୁଡ଼ି ଦୁଇଟା ଭାରି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଆମ ଜଙ୍ଗଲ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଖାଲି ପଡ଼ିଆ ଅଛି, ଚାଲେ ଆମେ ସେଇଠି ଗୁଡ଼ି ଉଡେଇବା। ଏମିତି କଥା ହେଇ ସେ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ଖୋଲା ପଡ଼ିଆରେ ଯାଇ ଗୁଡ଼ି ଉଡେଇଲେ। ହଠାତ୍ ସେହି ସମୟରେ ଜୋରେ ପବନ ବହିଲା, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ି ଅନେକ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲା। କଣ ହେଇଗଲା? ମୋ ବାପା କେତେ ଖୁସିରେ ମୋ ପାଇଁ ଗୁଡ଼ି ଆଣିଥିଲେ। ମନ ଦୁଃଖ କରନି କୁନି, ଚାଲ ଆମେ ତ ଗୁଡ଼ି ଖୋଜିବାକୁ ଯିବା। ନିଶ୍ଚୟ ଆଖପାଖରେ ତ ଗୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବ। ତାପରେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି ଜଙ୍ଗଲ ସାରା ବୁଲି ବୁଲି ଗୁଡ଼ି ଖୋଜିଲେ, ହେଲେ କୋଉଠି ବି ପାଇଲେନି। ଆରେ କୁନି, ଏତେ ଜାଗା ଖୋଜିଲେଣି, ହେଲେ କୋଉଠି ବି ତ ଗୁଡ଼ି ପାଇଲେନି। ଘରକୁ ଗଲେ ତ ବାପାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଦେବୁ, ସେ ତ ଉପରେ ଜମା ବି ରାଗିବେନି। ଚାଲେ ବି ଘରକୁ ଯିବା। ଆରେ ଚିକି, ସେପଟେ ଦେଖେ, ପାଣି ଭିତରେ ଗୋଟେ ଫୁଲ ଗଛ ଅଛି, ହେଲେ ଗଛରେ ଗୋଟେ ହିଁ ଫୁଲ କାହିଁକି ଫୁଟିଛି? ଫୁଲଟି ଦେଖିବାକୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ନା? ଚିକି ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର, ମୁଁ ଏବେ ଫୁଲ ତୋଳି ଆଣେ, ତାପରେ ଆମେ ଘରକୁ ଯିବା। ଏମିତି କହି କୁନି ଫୁଲ ତୋଳିବାକୁ ଗଲା। ସେତେବେଳେ ଚିକି ତାକୁ କହିଲା, ଆରେ କୁନି, ସେପଟେ ଯାନି, ତୁ ଯଦି ପାଣିରେ ପଡ଼ିଯିବୁ ନା ତୁ ବୁଡ଼ିଯିବୁ। ନା ନା ଚିକି, ଭୟ କରନି, ମୋର କିଛି ବି ହେବନି। ମୁଁ ଏବେ ଫୁଲ ତୋଳି ତ ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ଏଇ ଦେଖେ, ମୋର କିଛି ବି ହେଲାନି। ମୋ ମାଙ୍କୁ ଫୁଲ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏ ଫୁଲ ତୋଳିକି ଆଣିଲି। ମା ନୂଆ ଫୁଲ ଦେଖିଲେ ଭାରି ଖୁସି ହେଇଯିବେ। ଚାଲେ ଏବେ ଘରକୁ ଯିବା। ଆରେ ମା, ହାତରେ ଏଇଟା ତୁ କଣ ଧରିଛୁ? ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ଫୁଲ। ଏ ଫୁଲ ତୁ କୋଉଠୁ ଆଣିଲୁ? କୋନି ତାର ମାକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ଓ ଆଚ୍ଛା, ସତରେ ଫୁଲଟି ଭାରି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ମତେ ସେ ଫୁଲଟା ଦେ, ମୁଁ ପାଣିରେ ରଖିଦେବି। ଫୁଲ ଅନେକ ଦିନ ଯାଏ ସତେଜ ରହିବ। ତୁ ଯା ହାତ ମୁହଁ ଧୋଇ ଆସିବୁ, ମୁଁ ଖାଇବା ପାରୁଛି ଖାଇ ନେବୁ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ମା, ଏଇ ନିଅ। ଏଇ କଣ, ମୁଁ ମୋ ଝିଅକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନି କଣ ପାଇଁ? ମୁଁ ଟିକେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲି, ସେଇ ଭିତରେ ମୋ ଝିଅ କୁଆଡେ ଚାଲିଗଲା? ତୁ କାହା କଥା କହୁଛୁ ଗଛ? ତୋ ପାଖରେ ଯୋଉ ଲାଲ ଫୁଲ ଥିଲା, ସେ କଣ ତୋ ଝିଅ? ହଁ, ସେଇ ଫୁଲ ମୋ ଝିଅ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ଆସି ସେ ଫୁଲ ତୋଳି ନେଇ ଯାଇଛି। ଏସବୁ ତୁମେ କଣ କହୁଛ? ତୁମେ କଣ ଜାଣିଛ ସେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ କୋଉ ପଟେ ଯାଇଛି? ଦୟାକରି ମତେ କୁହ। ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ କୋଉଠି ରୁହେ। ସେଇ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଉଡ଼ିଗଲା, ମୁଁ କେବଳ ସେତିକି ଦେଖିଛି। ଏବେ ମୁଁ ମୋ ଝିଅକୁ କେମିତି ପାଇବି? ମୋ ଝିଅ ବିନା ମୁଁ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି। ସେ ଗଛ ଏମିତି କହି କହି କାନ୍ଦୁଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରଜାପତି ସେ ଦୁଇ ଗଛଙ୍କ ସବୁ କଥା ଶୁଣି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ଆରେ ଗଛ, ତୁମେ ଆଉ କାନ୍ଦନି, ମୁଁ ସେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆର ଘର ଦେଖିଛି। ସତ କହୁଛୁ ପ୍ରଜାପତି, ମତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ତୁ ଯଦି ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ, ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ମୋ ଝିଅକୁ ଫେରି ପାଇବି। ହଁ ହଁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। କୁହ, ମୁଁ କଣ କରିବି? ମୁଁ ତତେ ଗୋଟେ ମଞ୍ଜି ଦେଉଛି, ତୁ ସେ ମଞ୍ଜି ନେଇ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ଘର ବାହାରେ ପକେଇ ଦେ। ସେ ମଞ୍ଜି ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ମୋ ଝିଅ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବି। ଓ ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ଠିକ୍ ଅଛି, ମତେ ମଞ୍ଜି ଦିଅ, ମୁଁ ଏବେ ସେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆର ଘରକୁ ଯିବି।
ଗଛ ପ୍ରଜାପତିକୁ ମଞ୍ଜି ଦେଲା। ପ୍ରଜାପତି ସେ ମଞ୍ଜି ନେଇ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆର ଘର ବାହାରେ ପକେଇ ଦେଇ ଚାଲିଗଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହିଁ ମଞ୍ଜିରୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗଛ ବାହାରିଲା। ଏଇ କଣ? ଆଗରୁ ତ ଏଠି ଗଛ ନଥିଲା, ହଠାତ୍ ଏତେ ବଡ଼ ଗଛ ଏଠାକୁ କେମିତି ଆସିଲା? କୁନି, ମା କୁନି, ଶୀଘ୍ର ବାହାରକୁ ଆସେ। କଣ ହେଲା ମା? ମତେ ଡାକିଲ? ଏଇ କଣ? ଏଇଟା ତ ସେଇ ପାଣିରେ ଥିବା ଗଛ, ଯୋଉ ଗଛର ଫୁଲ ମୁଁ ଆଣିଥିଲି। ଏଇ ତ ଝରକା ପଟୁ ମୁଁ ମୋ ଝିଅକୁ ଦେଖିପାରୁଛି। ଯେମିତି ବି ହେଉ ମୋ ଝିଅକୁ ମୁଁ ଏଠୁ ନେଇଯିବି। ମା, ତୁମେ ଗଛ ପାଇଁ ଆଉ ଚିନ୍ତା କରନି। ଭଲ ହେଇଛି, ଆମ ଘର ବାହାରେ ଫୁଲ ଗଛ ହେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏ ଗଛରୁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ପାଇବା। ହଁ ରେ ମା, ତୁ ଠିକ କହିଲୁ। ଚାଲ ଏବେ ଘର ଭିତରକୁ। ଏଇ ତ ଚଢ଼େଇ ମାନେ ଏଠୁ ପଳେଇଲେ। ମୁଁ ଏବେ ଶୀଘ୍ର ମୋ ଝିଅକୁ ନେଇ ଏଠୁ ପଳାଏ। ଏମିତି କହି ଗଛ ତାର ଲଟାକୁ ଝରକା ପଟେ ବଢ଼େଇ ଫୁଲକୁ ନିଜ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିଲା। ଆଉ ତାପରେ ସେ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଏ ସବୁ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଦେଖୁଥିଲା। ସେ ଶୀଘ୍ର ବାହାରକୁ ଆସିଲା। ଏ ମୁଁ କଣ ଦେଖିଲି? ଗଛ ଫୁଲକୁ ନେଇ ଚାଲିଗଲା। ଏମିତି କଣ ସମ୍ଭବ? ସେ ଗଛ ଏବେ କୋଉଠିକି ଯାଇଥିବ? ମୁଁ ସେ ଜାଗାକୁ ଥରେ ଯାଇ ଦେଖେ, ସେଠି ସେ ଗଛ ଅଛି କି ନାହିଁ ଜାଣିପାରିବି। ଫୁଲ ଗଛ, ତୁ ଆସିଗଲୁ? ତୁ ତ ଝିଅକୁ ପାଇଲୁ? ହଁ, ମୁଁ ମୋ ଝିଅକୁ ନେଇ ଆସିଛି। ସେମାନେ ମୋ ଝିଅର କିଛି କ୍ଷତି କରିନଥିଲେ। ଭଲ ହେଲା, ମୁଁ ଠିକ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ମୋ ଝିଅକୁ ଗଛରେ ରଖିଦେଲେ ସେ ପୁଣି ମୋ ସହ କଥା ହେଇପାରିବ। ତାପରେ ଗଛ ଫୁଲକୁ ନିଜ ଡାଳରେ ଲଗେଇଦେଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଫୁଲଟି କଥା କହିଲା। ମା, ତୁମେ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲ? ଅନେକ ସମୟରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନଥିଲି। ମୁଁ ଏଇଠି ଥିଲି ରେ ମା। ମୁଁ ଟିକେ ଶୋଇ ପଡିଥିଲି। ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ଆସି ତତେ ମୋ ପାଖରୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ତୁ ମତେ ଦେଖି ପାରିଲୁନି। ହେଲେ ତୁ ଆଉ ଭୟ କରନି, ମୁଁ ଏବେ ତ ପାଖରେ ଅଛି। ତତେ ଏବେ ମୋ ପାଖରୁ କେହି ନେଇ ପାରିବେନି। ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଥିଲି ଠିକ ଭାବୁଥିଲି। ଗଛ ଫୁଲକୁ ଧରି ନିଜ ଜାଗାକୁ ହିଁ ଚାଲି ଆସିଛି। ତୁ ଏଠାକୁ ପୁଣି କାହିଁକି ଆସିଛୁ? ଯା, ଚାଲିଯା ଏଠୁ। ମୁଁ ତତେ ମୋ ଫୁଲ ଦେଇପାରିବିନି। ନା, ମୁଁ ଫୁଲ ନେବିନି। ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ତୁମେ ଫୁଲ ନେବା ପାଇଁ ଆମ ଘରକୁ କେମିତି ଆସିଲ? ଆଉ ସେ ଫୁଲ ତୁମ ପାଖରେ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାହିଁକି? କାହିଁକି ନା ଫୁଲ ହେଉଛି ମୋ ଝିଅ। ତୁ ମୋ ଝିଅକୁ ମୋ ପାଖରୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲୁ। କଣ ହେଲା? ସେ ଫୁଲ ତୁମ ଝିଅ? ଏସବୁ କେମିତି ସମ୍ଭବ? ଆମେ ଆଗରୁ ତୋ ଭଳି ଚଢ଼େଇଥିଲୁ। ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆମ ଘର। ଦିନେ ଗୋଟେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଲା। ସେ ମତେ ଖାଇବା ମାଗୁଥିଲା। ସେଦିନ ମୋ ମନ ଭଲ ନଥିଲା। ମୁଁ ରାଗିକି ତାକୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲି। ସେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଆମକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲା। ତାରି ଅଭିଶାପ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଗଛ ପାଲଟି ଗଲି। ଆଉ ମୋ ଝିଅ ଫୁଲ ହେଇଗଲା। ତା ମାନେ ତମେ ମାନେ ଆମ ପରି ଚଢ଼େଇ ଗଛ ହେଇ ରହିବାକୁ ତୁମକୁ ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିବ ନା? ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। କୁହ, କଣ କଲେ ତୁମେ ମାନେ ନିଜ ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବ? ତୁ ସତ କହୁଛୁ? ତୁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ? ଆମକୁ କେବଳ ତାନ୍ତ୍ରିକ ହିଁ ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରିବ। ସେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଘର ଏଇ ଜଙ୍ଗଲର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ। ମୋ ମା ସେ ତାନ୍ତ୍ରିକଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଚିହ୍ନିଥିବେ। ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ମୋ ମା ପାଖକୁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିବି। ତାପରେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ଶୀଘ୍ର ତା ମା ପାଖକୁ ଗଲା। ଆଉ ତା ମାକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ସବୁ ଶୁଣି ମା ଛୁଆ ତାନ୍ତ୍ରିକ ପାଖକୁ ଗଲେ। ମୁଁ ଜାଣେ ତମେ ମାନେ ମୋ ପାଖକୁ କଣ ପାଇଁ ଆସିଛ। ହେଲେ କେମିତି ତାନ୍ତ୍ରିକ ମା? ଆମେ ତୁମକୁ ଏଯାଏଁ ତ କିଛି ବି କହିନୁ। ମୁଁ ସବୁ ଜାଣେ। ସେ ଦୁଇ ମା ଛୁଆଙ୍କୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ହିଁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗଛ କରିଥିଲି। ସେମାନେ ଅନେକ କଷ୍ଟ ପାଇଲେଣି। ଏବେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେବି। ଏଇ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ନିଅ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ପକେଇଦେବ। ସେମାନେ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବେ। ତାପରେ ମା ଚଢ଼େଇ ତାନ୍ତ୍ରିକ ପାଖରୁ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଆଣି ଫୁଲ ଗଛ ଉପରେ ପକେଇଦେଲା। ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନେ ନିଜ ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇ ନିଜ ରୂପ ଫେରି ପାଇଲେ। ଭଉଣୀ, ତୁମକୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ତୁମ ପାଇଁ ଆମେ ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିଲୁ। ଆମେ ତୁମର ଏହି ଉପକାର କେବେ ବି ଭୁଲିବୁନି। ଆରେ ନା ମିଟୁ ଭଉଣୀ, ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ପଡିବନି। ଏବେ ତୁମେ ମାନେ ଘରକୁ ଯାଅ, ଆଉ ଭଲରେ ରୁହ। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଗଲେ। ମା ଚଢ଼େଇ ଆଉ ତାର ଝିଅ ମିଟୁକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରି ଅନେକ ଖୁସି ଥିଲେ।
କିଏ ଅଛ ପାଖରେ? ମତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ମୋ ପାଖକୁ ଆସ। କୁନି, ତୁ ଶୁଣିପାରିଲୁ କି ଆମକୁ ଡାକୁଛି ନା? ଚାଲ ସେଠାକୁ ଯିବା। କିଏ ଆମକୁ ଡାକୁଥିଲା? ଏଠି ତ କେହି ବି ଦେଖା ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଏପଟେ ଦେଖ, ମୁଁ କଦଳୀ ଗଛ ଏଠି ତଳେ ପଡିଛି। ଏ କଣ? ତୁମେ କଦଳୀ ଗଛ ଏଇ କଥା କହୁଛ କେମିତି? ଆଉ ତୁମର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା କେମିତି ହେଲା? ଗତ ରାତି ଅନେକ ଜୋରେ ପବନ ବହୁଥିଲା। ସେଇ ପବନ ବେଗରେ ମୁଁ ଢଳି ଗଲି। ମୋ ଉପରେ ଟିକେ ଦୟା କର, ମତେ ନେଇ ଏକ ଭଲ ଜାଗାରେ ଲଗେଇ ଦିଅ। କୁନି, ମୁଁ ଏ ଗଛକୁ ଲଗେଇ ତାର ଯତ୍ନ ନେଇ ପାରିବିନି। ତୁ ଏ ଗଛକୁ ନେଇଯା, ଆଉ ନିଜ ବଗିଚାରେ ଲଗେଇ ତାର ଯତ୍ନ ନେବୁ। ମୁଁ ଜାଣେ ତୁ କେତେ ଅଳସୁଆ। ତୁ ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ ଏ କଦଳୀ ଗଛକୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯିବି, ଆଉ ଆମ ବଗିଚାରେ ଲଗେଇଦେବି। ଆରେ ମା, ଏତେ ସମୟ ଯାଏଁ ତୁ କୋଉଠି ଥିଲୁ? ତୋ ବାପା ତତେ ଏବେ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବାହାରୁଥିଲେ। କାଉ ଛୁଆ ତାର ବାପା ମାକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। କଣ ହେଲା? ତୁ ସେ କଥା କୁହା କଦଳୀ ଗଛକୁ କୁନିକୁ ଦେଇଦେଲୁ? ସେ ଗଛ କଥା କହୁଥିଲା ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଗଛ ଯାଦୁର ହେଇଥିବ। ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଯିଏ ବି ଯାଦୁଇ ଗଛର ଯତ୍ନ ନିଏ, ଯାଦୁର ଗଛ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଉପହାର ଦିଏ। ବୋକି ଝିଅ, ତୁ ଏ କଣ କଲୁ? ତୁ ସେ ଯାଦୁର ଗଛ କୁନିକୁ କାହିଁକି ଦେଲୁ? ମା, ମୁଁ ତ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଜାଣିନଥିଲି। ଜାଣିଥିଲେ କଣ ମୁଁ ସେ କୁନିକୁ ଯାଦୁର ଗଛ ଦେଇଥାନ୍ତି? ଯାହା ହେବାର ତ ହେଇଗଲା। ଆମେ ଚଢ଼େଇକୁ ସେ ଯାଦୁର ଗଛ ଦେଇ ପାରିବାନି। ଚାଲେ ଶୀଘ୍ର ତା ପାଖରୁ ସେ ଯାଦୁର ଗଛ ନେଇ ଆସିବା। ଏଇ ଚଢ଼େଇ ରହିଯା, ତୋ ଝିଅ ଚୋରି କରି ଏ କଦଳୀ ଗଛ ଆଣିଛି। ମୋ ଝିଅ ଆଗ ଏ କଦଳୀ ଗଛ ପାଇଥିଲା, ହେଲେ କୁନି ତା ପାଖରୁ ଛଡେଇ ଏ କଦଳୀ ଗଛ ନେଇ ଆସିଛି। ନା ନା ଆଣ୍ଟି, ମୁଁ ଏ କଦଳୀ ଗଛ ଚୋରି କରିନି। ଚିକି କହିଲା ସେ କଦଳୀ ଗଛ ଲଗେଇ ତାର ଯତ୍ନ ନେଇ ପାରିବନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏ କଦଳୀ ଗଛ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସିଥିଲି। ଚୁପ୍ କର, ତୁ ମିଛ କହନି। ମୋ ଝିଅ ନିଜେ ଏ କଥା କହିଛି। ସେ ଆଗ ଏ କଦଳୀ ଗଛର କାନ୍ଦ ଶୁଣିଥିଲା, ଆଉ ତା ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲା। ମୋ ଝିଅ ସେ କଦଳୀ ଗଛ ଆଣିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଏ କୁନି ତାକୁ ଧରି ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା କାଉ ଭଉଣୀ, ଆଉ ରାଗନି, ନିଅ ଏ କଦଳୀ ଗଛକୁ ନେଇଯାଅ। ହେଲେ ଶୁଣ, ଏ କଦଳୀ ଗଛର ଯତ୍ନ ନେବ, ତାର ଅବହେଳା କରିବନି। ସେ କଥା ତତେ ଆଉ କହିବାକୁ ପଡିବନି, ଆମେ ଏ କଦଳୀ ଗଛର ଖୁବ୍ ଯତ୍ନ ନେବୁ। ଏମିତି କହି କାଉମାନେ ସେ ଗଛକୁ ନେଇ ନିଜ ଘର ଅଗଣାରେ ଲଗେଇଦେଲେ। ଏହିପରି କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ଗୋଟେ ଦିନ, ଆରେ କଦଳୀ ଗଛ, ଆମେ ତୋର ଅନେକ ଯତ୍ନ କଲୁଣି। ଏବେ ତୁ ସେ ବଦଳରେ ଆମକୁ କିଛି ଉପହାର ଦେ। ଆମେ ବହୁତ ଗରିବ, ତୁ ଆମକୁ ଉପହାର ଦେଲେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବୁ। ତା ମାନେ ତମେ ମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ମୋର ଯତ୍ନ ନେଇଛ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ତ ଯାଦୁ ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଉପହାର ଦେଇପାରିବିନି। ତମମାନଙ୍କର ଏମିତି ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ମୋ ଗଛରେ କଦଳୀ ବି ଫଳିବନି। କଣ ହେଲା? ତୁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଗଛ, ତୁ ଆମକୁ ଉପହାର ଦେଇ ପାରିବୁନି? ଆମେ ଏତେ ଦିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ତୋର ଯୋଉ ଯତ୍ନ ନେଲୁ, ତାର କିଛି ବି ମୂଲ୍ୟ ରହିଲାନି। ହରି ଶୁଣ, ଏ ଗଛକୁ ଆମ ଘରେ ରଖିବା କଣ ଲାଭ, ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଆମକୁ କିଛି ବି ଦେବନି? ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରି ତାର ଯତ୍ନ ନେବା କଣ ଦରକାର? ଚାଲ ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ଆମେ ଏଇ ଗଛ ଚଢ଼େଇକୁ ଦେଇଦେବା। ହଁ, ତୁ ଠିକ କହିଲୁ। ଚାଲେ ଆମେ ଏ ଗଛ ଚଢ଼େଇକୁ ଦେଇଦେବା। ସେ ବି ଆମ ପରି ଏ ଗଛର ଯତ୍ନ ନେବ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଗଛର କିଛି ଲାଭ ପାଇବନି ମନ ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦିବ। ଚଢ଼େଇ, ଏଇ ନେ ତୋ ଝିଅର କଦଳୀ ଗଛ। ଏଇ କଣ, ତୁମେ ମତେ ଏ ଗଛ ଫେରେଇ ଦଉଛ କାହିଁକି? କଥା କଣ କି ଚଢ଼େଇ, ଆମେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ମୋ ଭଉଣୀ ଘରକୁ ଯିବୁ। କେବେ ଆସିବୁ ତାର କିଛି ଠିକ ନାହିଁ। ସେତେ ଦିନ ଯାଇ କଦଳୀ ଗଛ ଆମ ଘରେ ରହିଲେ ତାର ଯତ୍ନ କିଏ ନେବ? ସେଥିପାଇଁ ତତେ ଏଇ କଦଳୀ ଗଛ ଦେବାକୁ ଆସିଥିଲି। ତୁ ଏଇ କଦଳୀ ଗଛକୁ ଲଗେଇ ତାର ଭଲ ଯତ୍ନ ନେ, ଠିକ ଅଛି? ଓ ଆଚ୍ଛା, ହଉ ଠିକ ଅଛି କାଉ ଭଉଣୀ। ତାପରେ ଚଢ଼େଇ ସେ କଦଳୀ ଗଛକୁ ଲଗେଇ ତାର ଯତ୍ନ ନେଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ, ଆରେ କାଉ ଭଉଣୀ, ତୁମେ ତୁମ ଭଉଣୀ ଘରକୁ ଯାଇନ? କିଛି ଦିନରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ତୁମ ଘରେ ହିଁ ଦେଖୁଛି। ଇଏ କଥା କଣ କି ଚଢ଼େଇ, ଆମେ ଯାଇଥାନ୍ତୁ ଯେ, ହେଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ହେଇଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ଯାଇପାରିଲୁନି। ଓ ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ କଣ ତୁମେ ପୁଣି ଥରେ କଦଳୀ ଗଛକୁ ମୋ ପାଖରୁ ନେଇଯିବ? ନା ନା, ଆଉ ତୋ ପାଖରୁ କଦଳୀ ଗଛ ଆଣିବୁନି। ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦେହ ଭଲ ହେଲା ପରେ ଆମେ ପୁଣି ମୋ ଭଉଣୀ ଘରକୁ ଯିବୁ।
ଠିକ୍ ଅଛି କାଉ ଭଉଣୀ, ମୁଁ ଏବେ ଘରକୁ ଯାଏ। କଦଳୀ ଗଛରେ ପାଣି ଦେବାର ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ତୁ ମୋର କେତେ ଯତ୍ନ ନେଉଛୁ, ହେଲେ ମୁଁ ତତେ ଗୋଟେ ବି ଫଳ ଦେଇପାରିବିନି। ତୋର କିଛି ବି ଲାଭ ହେବନି। ମୁଁ କୌଣସି ଲାଭ ଆଶାରେ ତୋର ଯତ୍ନ ନେଉନି କଦଳୀ ଗଛ। ଗଛମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ, ଆଉ ସେଇ ଗଛମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବା ଆମ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଚଢ଼େଇର କଥା ସରୁ ସରୁ କଦଳୀ ଗଛରେ ସୁନା କଦଳୀ ଫଳିଲା। ଏସବୁ ଦେଖି ତ ଚଢ଼େଇ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା। ଏ କ'ଣ କଦଳୀ ଗଛ? ତୁ ଏବେ କହୁଥିଲୁ ତୁ ଫଳ ଦେଇ ପାରିବୁନି, ତାହେଲେ ତ ଗଛରେ ସୁନା କଦଳୀ କେମିତି ଆସିଲା? ମା ମା, ତୁମେ କଦଳୀ ଗଛ ସହ କ'ଣ କଥା ହେଉଛ? ଆରେ କ'ଣ, ଆମ କଦଳୀ ଗଛରେ ତ ସୁନା କଦଳୀ ଫଳିଛି। ହଁ, ଏଇ ସବୁ ସୁନା କଦଳୀ ଆଜିଠୁ ତମ ମାନଙ୍କର। ମୋ ପାଖରୁ ଆଗ ସୁନା କଦଳୀ ନେଇଯାଅ, ତାପରେ ମୁଁ ସବୁ କଥା କହିବି। ଚଢ଼େଇ ଯେମିତି କଦଳୀ ଗଛରୁ ସୁନା କଦଳୀ ଆଣିଲା, କଦଳୀ ଗଛ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏକ ପରି ପାଲଟିଗଲା। ମତେ ଦେଖି ତମେ ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିବ ନା? ହେବନି ବି କ'ଣ ପାଇଁ? ମୁଁ ଜଣେ ପରୀ। କିଛି ଦିନ ତଳେ ମୁଁ ଏ ଜଙ୍ଗଲକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି। ସେତେବେଳେ ମତେ ଭାରି ଜୋରେ ଶୋଷ ଲାଗିଲା। ପାଖରେ ନଦୀ କି ପୋଖରୀ ବି ନଥିଲା। ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ କଳସୀ ପାଣି ଦେଖି ମୁଁ ସେ ପାଣି ପିଇଦେଲି। ସେ ପାଣି ଥିଲା ଜଣେ ସାଧୁ ବାବାଙ୍କର। ସେ ମୋ ଉପରେ ରାଗି ମତେ କଦଳୀ ଗଛ କରିଦେଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିବାରୁ ସେ କହିଥିଲେ, ଜଣେ ଭଲ ଚଢ଼େଇ ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ମୋର ଯତ୍ନ ନେଲେ ମୋ ଗଛରେ ସୁନା କଦଳୀ ଫଳିବ, ଆଉ ସେ ସୁନା କଦଳୀ ଛିଡ଼େଇଲେ ମୁଁ ମୋ ପୂର୍ବ ରୂପ ଫେରି ପାଇବି। ପରୀ ଚଢ଼େଇ ସହ ଏପରି କଥା ହେଉଥିଲା। ସେତେବେଳେ କାଉ ଆଉ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ତା ଘରକୁ ଆସୁଥିଲେ। ସେମାନେ ବି ପରୀର ସବୁ କଥା ଶୁଣି ତା ପାଖକୁ ଗଲେ। ପରୀ, କିଛି ଦିନ ହେଲେ ବି ତ ଆମେ ତୁମର ଯତ୍ନ ନେଇଛୁ। ଦୟାକରି ଆମକୁ ବି କିଛି ସୁନା କଦଳୀ ଦିଅ ନା। ଚୁପ୍ କର ଲୋଭୀ ପକ୍ଷୀ, ତମେ ମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ହିଁ ମୋର ଯତ୍ନ ନେଇଥିଲ। ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲ ମୁଁ ତମ ମାନଙ୍କୁ ଫଳ ଦେଇ ପାରିବିନି, ତମେ ମାନେ ମତେ ଚଢ଼େଇକୁ ଦେଇଦେଲ। ଏବେ କୋଉ ମୋହ ନେଇ ସୁନା କଦଳୀ ମାଗିବାକୁ ଆସିଛ? ତମ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବି ସୁନା କଦଳୀ ଦେବିନି। ଚଢ଼େଇ, ତତେ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ମୋ ପୂର୍ବ ରୂପ ଫେରି ପାଇଲି। ତମେ ମାନେ ଭଲରେ ରୁହ, ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ପରୀ। କାଉ ଭାଇ, କାଉ ଭଉଣୀ, ଏଇ ନିଅ କିଛି ସୁନା କଦଳୀ। ଆଜି ପରଠୁ ଯିଏ ବି ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥିବ, ସ୍ୱାର୍ଥପର ନ ହେଇ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ହଁ ଚଢ଼େଇ, ଆଜିଠୁ ଆମେ ମାନେ ବି ବଦଳି ଯିବୁ। କଦଳୀ ଗଛ ପାଇଁ ଆମେ ତୋ ସହ କେତେ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲୁ, ତଥାପି ତୁ ଆମକୁ ସୁନା କଦଳୀ ଦେଲୁ। ସତରେ ଚଢ଼େଇ, ତୁ ବହୁତ ଭଲ। ଆଜିଠୁ ଆମେ ତୋ ପରି ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଏଇଟା ତୋର ଚତୁର୍ଥ ଅଣ୍ଡା। ପ୍ରତିଥର ତ ଅଣ୍ଡା ଚୋରି ହେଇଯାଉଛି। ଏଥର ତୁ ତ ଅଣ୍ଡା ସମ୍ଭାଳିକି ରଖିବୁ। ରାତିରେ ନ ଶୋଇ ତୁ ଅଣ୍ଡା ଜଗିବୁ, ଯେମିତି ତ ଅଣ୍ଡା କେହି ବି ଚୋରି କରି ନେଇପାରିବେନି। ତମେ ଚିନ୍ତା କରନି, ଆଜି ମୁଁ ନ ଶୋଇ ମୋ ଅଣ୍ଡାକୁ ଭଲ କି ଜଗି ରହିବି। ମୋର ବି ତ ମା ଡାକ ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ମା ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ କେତେ ଦିନରୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି, ହେଲେ କାହାର ନଜର ମୋ ଅଣ୍ଡା ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି କେଜାଣି। ପ୍ରତିଥର ମୋ ଅଣ୍ଡା ଚୋରି ହେଇଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଏଇ ପାଖରେ ଶୋଉଛି। ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ତ ଅଣ୍ଡାକୁ ଜଗ। ଏମିତି କହି ରାଜୁ ସେ ପାଖରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ରିନୁ ତା ଅଣ୍ଡା ଜଗିଥିଲା। ଅଧରାତିରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ପିଶାଚି ଝରକା ପାଖକୁ ଆସି ଚଢ଼େଇକୁ ଦେଖିଲା। ଏ ଚଢ଼େଇ ପୁଣି ଥରେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛି। ଆଗରୁ ମୁଁ ୟାର 3ଟି ଅଣ୍ଡା ଚୋରି କରି ନେଇଯାଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ୟାର 4 ନମ୍ବର ଅଣ୍ଡାକୁ ବି ଚୋରି କରି ନେଇଯିବି, ଆଉ ନଦୀ ପାଖରେ ଥିବା ସେ ପଣସ ଗଛ ଭିତରେ ରଖିଦେବି। ଏମିତି କହି ପିଶାଚି ନିଜ ଯାଦୁ ଆଲୁଅରେ ଚଢ଼େଇକୁ ଶୋଇଦେଲା। ଚଢ଼େଇ ଯେମିତି ଶୋଇପଡ଼ିଲା, ପିଶାଚି ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇ ଚଢ଼େଇର ଅଣ୍ଡା ଚୋରି କରି ନେଇଗଲା। ନଦୀ ପାଖରେ ଏକ ପଣସ ଗଛ ଥିଲା। ସେ ଗଛରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପଣସ ଫଳିଥିଲା। ସେଇ ପଣସ ଭିତରେ ଏକ ଛୋଟ ଜାଗା ଥିଲା, ଯୋଉଠି ପିଶାଚି ଚଢ଼େଇର ଅଣ୍ଡା ସବୁ ରଖିଥିଲା। ଏବେ 4ଟା ଅଣ୍ଡା ହେଇଗଲା, ଆଉ କେବଳ ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇ ଅଣ୍ଡା ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ 5ଟି ଅଣ୍ଡା ହେଇଯିବ, ମୁଁ ଯଜ୍ଞ କରି ସେ 5ଟି ଅଣ୍ଡା ଖାଇଦେବି, ଆଉ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ହେଇଯିବି। ହା ହା ହା। ଏମିତି କହି କହି ପିଶାଚି ହସୁଥିଲା। ସେପଟେ ଅଣ୍ଡା ହରେଇ ରାଜୁ ଆଉ ରିନୁ ମନ ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ଆଉ କାନ୍ଦିକି କ'ଣ ଲାଭ? ଅଣ୍ଡା ତ ଚୋରି ହେଇଗଲା। ମୁଁ ବୋଧେ ତୋ ପାଇଁ କେବେ ବି ବାପା ଡାକ ଶୁଣିପାରିବିନି। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି କୁହ? ଏତେ ଜଗିଲା ପରେ ବି ମୋ ଅଣ୍ଡା ଚୋରି ହେଇଗଲା।
ଭଗବାନ କାହିଁକି ଯେ ମୋ ସହ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି? ମୋ ଅଣ୍ଡା ଯିଏ ବି ନେଇଛି ତାର କେବେ ଭଲ ହେବନି। ଏଥର ବି ମୁଁ ମୋ ଅଣ୍ଡାକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିଲିନି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଅପଦାର୍ଥ ମା। କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ରିନୁ ଚଢ଼େଇ ପୁଣି ଥରେ ଅଣ୍ଡା ଦେଲା। ସେଥର ବି ପିଶାଚି ନିଜ ଯାଦୁ ଶକ୍ତିରେ ଚଢ଼େଇକୁ ଶୁଏଇ ତା ଅଣ୍ଡା ଚୋରି କରି ନେଇଗଲା। ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। 5ଟି ଅଣ୍ଡା ମୋର ପୁରା ହେଇଗଲା। ଏବେ ମୁଁ ଯାଏ ପାହାଡ଼ ସେପାରିରେ ଥିବା ରୂପାଲି ନଦୀରୁ ପାଣି ନେଇ ଆସେ। ସେହି ପାଣିରେ ଧୋଇଲେ ଏ ଅଣ୍ଡା ସବୁକୁ ଶକ୍ତି ମିଳିବ। ସାଧାରଣ ପାଣିରେ ଅଣ୍ଡାକୁ ଧୋଇଲେ ଶକ୍ତି ମିଳିବନି। ଏମିତି କହି ପିଶାଚି ପାହାଡ଼ ସେପାରିକୁ ଚାଲିଗଲା। ପଣସ ଭିତରଟି ଅନେକ ଗରମ ଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଅଣ୍ଡା ଫୁଟି ସେଥିରୁ 5ଟି ଛୁଆ ବାହାରିଗଲେ। ସେମାନେ ମା ମା କହି ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲେ। ମା ମା, କୋଉଠି ଅଛ ମା? ଆମକୁ ଏଥିରୁ ବାହାର କର, ଆମକୁ ବଞ୍ଚାଅ ମା। ମା, କୋଉଠି ଅଛ? ସେହି ସମୟରେ ସେ ରାସ୍ତା ଦେଇ ରିନୁ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଯାଉଥିଲା। 5ଟି ଯାକ ଅଣ୍ଡା ହରେଇ ସେ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଥିଲା। ସେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆଙ୍କ ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ଅଟକିଗଲା। ଏ କ'ଣ? ମୁଁ ଏବେ ବୋଧେ ମା ଡାକ ଶୁଣିଲି। କିଏ ବୋଧେ ମୋତେ ମା ମା କହି ଡାକୁଛି। ହେଲେ ଆଖପାଖରେ ତ ମୁଁ କାହାକୁ ବି ଦେଖୁନି। ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ ବୋଧେ ପାଗଳି ହେଇଯାଇଛି। ସବୁବେଳେ ଖାଲି ମା ମା ଡାକ ଶୁଣୁଛି। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ଚଢ଼େଇ ସେ ପଣସ ଗଛ ପାର ହେଇ ନଦୀକୁ ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାଲିଗଲା। ନଦୀରୁ ପାଣି ନେଇ ଫେରିବା ସମୟରେ ତାର ନଜର ସେଇ ପଣସ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ଆରେ କ'ଣ? ଏ ଗଛରେ କେବଳ ଗୋଟେ ହିଁ ପଣସ ଫଳିଛି। ନଦୀକୁ ଯିବା ସମୟରେ ୟା ଉପରେ ମୋ ନଜର ପଡ଼ିଲାନି। ପଣସଟି ପାଚିନି। ମୁଁ ଗୋଟେ କାମ କରେ, ଆଜି ମୁଁ ଏ ପଣସକୁ ନେଇ ତରକାରୀ କରିଦିଏ। ବହୁ ଦିନ ହେଲାଣି ମୁଁ ପଣସ ତରକାରୀ ଖାଇନି। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ଚଢ଼େଇ ସେ କଞ୍ଚା ପଣସ ଧରି ଘରକୁ ଗଲା। ସେ ଯେମିତି ପଣସ କାଟିଲା, ତା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି 5ଟି ଚଢ଼େଇଛୁଆ ବାହାରିଗଲେ। ଏ କ'ଣ? ଏ ପଣସ ଭିତରୁ ଚଢ଼େଇଛୁଆ କେମିତି ବାହାରିଲେ? ଏ ଛୁଆମାନେ, ତମମାନଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ଗୋଟେ ନୁହଁ କି 2ଟା ନୁହଁ, ପୁରା 5ଟି ଛୁଆ। ପଣସ ଭିତରେ ତମେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲ? ତମମାନଙ୍କ ଘର କୋଉଠି? ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଆମେ ପଣସ ଭିତରକୁ କେମିତି ଗଲୁ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଖି ଖୋଲିଲୁ, ଆମେ ସେ ପଣସ ଭିତରେ ଥିଲୁ। ସେମାନେ ଏପରି କଥା ହେଉଥିଲେ। ସେପଟେ ପିଶାଚି ଗୋଟେ ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ରୂପାଲି ନଦୀରୁ ପାଣି ଧରି ପଣସ ଗଛ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ଗଛରେ ତା ପଣସ ନ ଦେଖି ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା। ଆରେ ଆରେ, ଏ କ'ଣ? ମୋ ପଣସକୁ କିଏ ନେଇଗଲା? ମୋ ପଣସ ଭିତରେ 5ଟି ଅଣ୍ଡା ଥିଲା। ମୁଁ ଏବେ ଧ୍ୟାନ କରି ଦେଖେ କିଏ ମୋ ପଣସ ନେଇଛି। ଏମିତି କହି ପିଶାଚି ଧ୍ୟାନ କଲା ଆଉ ଜାଣିଗଲା ଯେ 5ଟି ଅଣ୍ଡା ଭିତରୁ ଛୁଆ ବାହାରି ସାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁ ଛୁଆ ଚଢ଼େଇ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଆରେ, ମୋ ଅଣ୍ଡାରୁ ଛୁଆ ବାହାରିଗଲା। ସେ ଅଣ୍ଡା ହେଉ କି ଛୁଆ, ସେ ସବୁ ମୋର। ମୁଁ ଚଢ଼େଇ ପାଖରୁ ସବୁ ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିବି। ତାପରେ ପିଶାଚି ତୁରନ୍ତ ଚଢ଼େଇ ପାଖକୁ ଗଲା। ଏଇ ଚଢ଼େଇ, ତୁ କାହିଁକି ମୋ ପଣସ ନେଇ ଆସିଲୁ? ମୋ ପଣସ ଭିତରେ ଏ 5ଟି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ରଖିଥିଲି। ଏ ଛୁଆ ସବୁ ମୋର। ଦେ, ମୋତେ ମୋ ଛୁଆ ଫେରେଇ ଦେ। ଏ କ'ଣ? ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ପିଶାଚି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ନା, ମୁଁ ତତେ ଛୁଆଙ୍କୁ ଦେବିନି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଖରାପ କାମ ପାଇଁ ଛୁଆଙ୍କୁ ପଣସ ଭିତରେ ରଖିଥିବୁ। ତୁ ଏ ଛୁଆଙ୍କର କ୍ଷତି କରିପାରୁ। ମୁଁ ତତେ ଏ ଛୁଆଙ୍କୁ ଦେବିନି। ଦେବୁନି ମାନେ? ଯଦି ତୁ ମୋତେ ଏ ଛୁଆଙ୍କୁ ଦେବୁନି, ମୁଁ ତ ଘର ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ିଦେବି। ତତେ ମାରି ଏ ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇଯିବି। ଏମିତି ଶୁଣି ରିନୁ ଭୟରେ ଥରିଲା। ସେହି ସୁଯୋଗରେ ପିଶାଚି 5ଟି ଛୁଆଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ତା ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଗଲା। ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ସେ ପିଶାଚି ହାତରେ ଦେବାଟା କିଛି ଠିକ୍ ହେଲାନି। କାହିଁକି କେଜାଣି ସେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମୋତେ ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଏମିତି ଲାଗୁଛି ସେମାନେ ମୋ ଛୁଆ। ନା ନା, ମୁଁ ଏମିତି ବସିପାରିବିନି। ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ତାନ୍ତ୍ରିକ ବୁଢ଼ୀମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ। ଏବେ ସେ ହିଁ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ରିନୁ ଚଢ଼େଇ ଶୀଘ୍ର ତାନ୍ତ୍ରିକ ବୁଢ଼ୀମା ପାଖକୁ ଗଲା ଆଉ ତାକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ତାନ୍ତ୍ରିକ ବୁଢ଼ୀ ଧ୍ୟାନ କରି ସବୁ ଜାଣିଗଲା। ସେ କହିଲା, ଆରେ ବୋକି ଝିଅ, ସେ 5ଟି ଯାକ ଛୁଆ ତୋର। ତୁ ଯେବେ ବି ଅଣ୍ଡା ଦେଉ, ପିଶାଚି ତ ଅଣ୍ଡା ଚୋରି କରି ନେଇଯାଏ। ପିଶାଚି ତ ଛୁଆଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଚାଲ ଶୀଘ୍ର ତା ପାଖକୁ ଯିବା। ତାପରେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବୁଢ଼ୀମା ଆଉ ରିନୁ ଶୀଘ୍ର ସେ ପଣସ ଗଛ ପାଖକୁ ଗଲେ। ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ପିଶାଚି 5ଟି ଛୁଆଙ୍କୁ ସେ ପଣସ ଗଛରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଛି ଆଉ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବସି ଯଜ୍ଞ କରୁଛି।
ବନ୍ଦ କର ତୋର ଯଜ୍ଞ। ପିଶାଚି ଏ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେ, ଏମାନେ ଚଢ଼େଇର ଛୁଆ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏ ଛୁଆମାନଙ୍କର ମା ଏଇ ଚଢ଼େଇ। ମୁଁ ତାଠୁ ତାର 5ଟି ଯାକ ଅଣ୍ଡା ଚୋରି କରି ଆଣି ମୋ ପାଖରେ ରଖିଥିଲି। ରାକ୍ଷସୀ ମା କହିଥିଲେ ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇର 5ଟି ଅଣ୍ଡା ଆଣି ଯଜ୍ଞ କରି ଖାଇଲେ ମୁଁ ଅନେକ ଶକ୍ତି ପାଇବି। ହେଲେ ମୁଁ ଅଣ୍ଡା ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଏ ଅଣ୍ଡାରୁ ଛୁଆ ବାହାରିଗଲେ। ଏବେ ମୁଁ ଏ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବଳି ଦେଇ ଅନେକ ଶକ୍ତି ପାଇବି। ଏଠି ତମମାନଙ୍କର କିଛି କାମ ନାହିଁ, ଚାଲିଯାଉ ଏଠୁ। ମୁଁ ଏ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ କାହାକୁ ବି ଦେବିନି। ଛୁଆଙ୍କୁ ଦେବୁନି ତ? ଦେଖ ଏବେ ମୁଁ ତୋ ସହ କ'ଣ କରିବି। ଏମିତି କହି ସେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବୁଢ଼ୀ ନିଜ ଯାଦୁ ଶକ୍ତିରେ ପିଶାଚୀର ପଛପଟକୁ ଯାଇ ତାକୁ ନିଆଁରେ ଧକ୍କା ମାରି ପକାଇଦେଲା। ପିଶାଚୀ ଯଜ୍ଞ କରୁଥିବା ନିଆଁରେ ନିଜେ ହିଁ ପୋଡ଼ି ଭସ୍ମ ହେଇଗଲା। ତାନ୍ତ୍ରିକ ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ବି ମୁକ୍ତ କରିଦେଲା। ନିଜ ଛୁଆଙ୍କୁ ଫେରି ପାଇ ଚଢ଼େଇ ଅନେକ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ତମେମାନେ ମୋ ଛୁଆ, ଆସ ମୋ ପାଖକୁ ଆସ, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଏତେ ପାଖରେ ପାଇବି ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲିନି। ଚାଲ ସମସ୍ତେ ଘରକୁ ଯିବା। ଏମିତି ଚଢ଼େଇ ତାର 5ଟି ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରି ଘରକୁ ଫେରିଲା। ସେ ତାର ସ୍ୱାମୀକୁ ବି ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ସବୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ବାପା ଚଢ଼େଇ ବି ଅନେକ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଏମିତି ସେ 2 ଚଢ଼େଇ ନିଜ ଛୁଆଙ୍କୁ ଫେରି ପାଇଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ସହ ଖୁସିରେ ରହିଲେ। ରିନୁ, ହେ ରିନୁ, ଓହୋ ଏ ଝିଅଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା କେଜାଣି? ହଁ ମା, ମତେ ଡାକୁଥିଲ? ଆରେ ମା, ମୁଁ କିଛି ଶୁଖିଲା କାଠ ଆଣିଛି। ତୁ ଏସବୁ ନେଇ ବଜାରକୁ ଯା। ଏ ଶୁଖିଲା କାଠ ବିକି ଯାହା ବି ଟଙ୍କା ପାଇବୁ ଖାଇବା ଆଣିବୁ। ଘରେ ଆଉ ଜମା ଖାଇବା ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ମା, ମୁଁ ଏବେ ବଜାରକୁ ଯାଉଛି। ତାପରେ ରିନୁ ଶୁଖିଲା କାଠ ଧରି ବଜାରକୁ ଗଲା। ସେତେବେଳେ ତାର ନଜର ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ଚଢ଼େଇ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଚାରା ଧରି ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲା। ଏ ଆମ୍ବ ଗଛଟି ଦେଖିବାକୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଆମ ପାଖରେ ତ ଗୋଟେ ବି ଗଛ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟର ଗଛରେ ଘର କରି ରହୁଛୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ସେ ଗଛର ମାଲିକକୁ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଦେଇ ଆମର ଅନେକ ଟଙ୍କା ସରିଗଲାଣି। ମୁଁ ଯଦି ଏ ଗଛ ନେଇପାରନ୍ତି କେତେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଏ ଆମ୍ବ ଗଛ ବଡ଼ ହେଲେ ଆମେ ତା ଡାଳରେ ଘର ତିଆରି କରି ରହିପାରିବୁ ଆଉ ତା ସହ ଆମ୍ବ ବିକ୍ରି କରିପାରିବୁ। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ରିନୁ ତାର ଶୁଖିଲା କାଠ ବିକ୍ରି କଲା ଆଉ ସେ ଟଙ୍କା ଧରି ସେଇ ଚଢ଼େଇ ପାଖକୁ ଗଲା। ଶୁଖିଲା କାଠ ବିକା ଟଙ୍କା ଦେଇ ରିନୁ ଆମ୍ବ ଗଛ କିଣିଲା ଆଉ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ସେ ତାର ମାକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ତୁ ଏଡେ ବଡ଼ ବୋକି, ମୁଁ ତତେ କହିଥିଲି ଖାଇବା ଆଣିବାକୁ, ଆଉ ତୁ ତା ନ ଆଣି ଗଛ ଧରି ଆସିଛୁ। ମୁଁ ତତେ ଆଉ ପାରିବିନି। କହିବି ଗୋଟେ ଆଉ ଇଏ କରିବ ଗୋଟେ। ମା, ଘରେ ତ କିଛି ଶୁଖିଲା ଖାଇବା ଅଛି। ଆଜି ଦିନଟା ଆମେ ସେ ଖାଇବା ଖାଇ ଦେଇଥିବା। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ଥରେ ଭାବି ଦେଖ ମା, ଏଇ ଗଛ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହେବ ଆମେ ଏଇ ଗଛ ଡାଳରେ ଘର ତିଆରି କରି ରହିପାରିବା। ତା ସହ ଆମେ ଏଇ ଗଛର ଫଳ ବିକ୍ରି ବି କରିପାରିବା। ମୋଠୁ ଯଦି ମାଡ଼ ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁନୁ ଏବେ ହିଁ ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରୁ ପଳା। ମା ପାଖରୁ ଗାଳି ଶୁଣି ରିନୁ ସେ ଚାରା ଗଛ ଧରି ବାହାରକୁ ଆସିଲା ଆଉ ତାପରେ ସେ ଗଛ ଲଗେଇଲା। ଆରେ ଆମ୍ବ ଗଛ, ମା ପାଖରୁ ଗାଳି ଶୁଣି ତତେ ଲଗେଇଛି। ତୁ ମତେ ଜମା ବି ନିରାଶ କରିବୁନି, ଭଲରେ ବଢିବୁ ଆଉ ମତେ ଅନେକ ଫଳ ଦେବୁ। ସେଦିନ ପରଠାରୁ ରିନୁ ଆମ୍ବ ଗଛର ବହୁତ ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲା ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତା ସହ କଥା ବି ହେଉଥିଲା। ଏହିପରି ବେଶ କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ଆମ୍ବ ଗଛ ବଡ଼ ହେଇ ସେଥିରେ ଫଳ ଫଳିଲା। ଆରେ ଆମ୍ବ ଗଛ, ତତେ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ତୁ ମୋ କଥା ରଖିଲୁ। ସତରେ ତୋ ଗଛରେ ଅନେକ ଫଳ ହେଇଛି। ଫଳ ହେବନି କେମିତି ମାଲିକାଣୀ? ତୁମେ ମୋର ଅନେକ ଯତ୍ନ ନେଇଛ। ଯେତେବେଳେ ମୋର ସବୁ ଆମ୍ବ ପାଚିଯିବ ତୁମେ ମୋ ଆମ୍ବ ବିକ୍ରି କରିପାରିବ। ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ତୋ ଭାଗ୍ୟ ତ ଏବେ ବଦଳିଗଲା। ତୋ ଗଛରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଆମ୍ବ ଫଳିଛି। ଆମ୍ବ ବିକ୍ରି କରି ତୁ ଏବେ ବହୁତ ଧନୀ ହେଇଯିବୁ। ଆଚ୍ଛା, ମତେ ଗୋଟେ ତୋ ଗଛର ଆମ୍ବ ଦେଲୁ, ଚାଖିକି ଦେଖିବି କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ଆଉ କିଛି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କର। ଗଛର ଆମ୍ବ ଆଗ ପାଚି ଯାଉ, ତାପରେ ତୋର ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ସେତେ ଆମ୍ବ ଖାଇବୁ। ଏମିତି କଥା ହେଇ ସେମାନେ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେମାନେ ଯିବା ପରେ ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇ ଆରାମ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଗଛକୁ ଆସିଲା। ଏଇ ଏଇ, କିଏ ତୁ? ମୋ ପାଖରେ ଆସି କାହିଁକି ବସିଲୁ? ଏତେ ବଢିଆ ଶୋଇଥିଲି, ମୋ ନିଦଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା। ଏ ତୁ କ'ଣ କହୁଛୁ ଆମ୍ବ?
ମୁଁ ତ ତୋର କିଛି କ୍ଷତି କରିନି। ମୁଁ ରହିବା ପାଇଁ ଜାଗା ଖୋଜୁଥିଲି। ମୋ ଛୁଆଟି ଛୋଟ, ଆମେ ଥକି ଯିବାରୁ ଆରାମ କରିବା ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଚାଲି ଆସିଲୁ। ଆରାମ କରିବା ପାଇଁ ତତେ ଆଉ କୋଉଠି ବି ଜାଗା ମିଳିଲାନି? ଏଇ ଗଛଟା ହିଁ ଦେଖାଗଲା। ମୁଁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବଡ ଆମ୍ବଟିଏ ହେଇଛି। ଆରାମ କରୁ କରୁ ତୁ ଯଦି ମତେ ଖାଇଦେବୁ, ଯା ଯା ଆଉ କୋଉଠି ଯାଇ ଆରାମ କର। ସେ ଗର୍ବୀ ଆମ୍ବର ଏପରି କଥା ଶୁଣି ଚଢ଼େଇ ତା ଛୁଆକୁ ନେଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଅନ୍ୟ ଆମ୍ବଙ୍କ ତୁଳନାରେ ସେ ଆମ୍ବଟି ବହୁତ ବଡ଼ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିବାରୁ ସେ ଭାରି ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର କରୁଥିଲା। ଯା ହଉ ସେ ଚଢ଼େଇଟା ଏଠୁ ପଳେଇଲା। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ଶୋଇପଡେ। ଅଧିକ ଶୋଇଲେ ସିନା ମୁଁ ଆହୁରି ବେଶୀ ବେଶୀ ସୁନ୍ଦର ହେଇଯିବି। ଏମିତି କହି ସେ ଗର୍ବୀ ଆମ୍ବ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ଏ ସବୁ ଘଟଣା ଆମ୍ବ ଗଛ ଦେଖୁଥିଲା। ସେ ଗର୍ବୀ ଆମ୍ବର କଥା ଶୁଣି ଅନେକ ରାଗିଗଲା, ହେଲେ ସେ ତାକୁ କିଛି ନ କହି ଚୁପ୍ ରହିଲା। ଏହିପରି ଆହୁରି କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ଆମ୍ବ ଗଛର ସବୁ ଆମ୍ବ ପାଚିଲା। ଆରେ ବା ଆମ୍ବ ଗଛ, ତୋର ସବୁ ଆମ୍ବ ପାଚି ଯାଇଛି। ମୁଁ ଏବେ ସବୁ ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ବଜାରକୁ ନେଇ ବିକ୍ରି କରିବି। ଆମ୍ବ ବିକା ଟଙ୍କା ମାକୁ ଦେଲେ ମୋ ମା ଅନେକ ଖୁସି ହେଇଯିବେ। ହଁ ହଁ ମାଲିକାଣୀ, ତୁମେ ସେମିତି କର। ମୋର ସବୁ ଆମ୍ବ ତୋଳି ନେଇଯାଅ। ସେମିତି ହେଲେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ମୋ ଗଛରେ ଫୁଲ ଫଳ ହେବ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଏବେ ବସ୍ତା ନେଇ ଆସୁଛି। ତାପରେ ଚଢ଼େଇ ବସ୍ତା ଆଣି ଆମ୍ବ ତୋଳିଲା। ଯେମିତି ସେ ବଡ଼ ଆମ୍ବକୁ ତୋଳିବା ପାଇଁ ଗଲା, ବଡ଼ ଆମ୍ବଟି କହିଲା, ଏଇ ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଆମ୍ବ ତୋଳିଲୁ, ତତେ ହେଲାନି ଯେ ଆହୁରି ମତେ ତୋଳିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ଆରେ ଆମ୍ବ, ତୁ ଏବେ ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଗଲୁଣି। ତତେ ଯଦି ମୁଁ ନ ତୋଳିବି, କିଛି ଦିନ ପରେ ତୁ ପଚିଯିବୁ। ନା ନା, ମୁଁ କେବେ ପଚିବିନି। ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଯାଦୁର ଆମ୍ବ ହେଇଥିବି। ସେଥିପାଇଁ ତ କଥା କହିପାରୁଛି। ତୁ ବାକି ଆମ୍ବ ନେଇ ଚାଲିଯା, ମତେ ବିରକ୍ତ କରନି। ଏତେ ଅହଙ୍କାର ଭଲ ନୁହଁ ଆମ୍ବ। ଦିନେ ନା ଦିନେ ଅହଙ୍କାରର ପତନ ଘଟିଥାଏ। ମାଲିକାଣୀ, ତାକୁ ବୁଝେଇକି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ସେ ଅହଙ୍କାର କରୁଥାଉ, ସମୟ ଆସିଲେ ସେ ନିଜେ ବୁଝିଯିବ। ଗଛର ଏପରି କଥା ଶୁଣି ଚଢ଼େଇ ହସିଲା ଆଉ ତା ଆମ୍ବ ବସ୍ତା ନେଇ ବଜାରକୁ ଗଲା। ଆମ୍ବ ନିଅନ୍ତୁ ଆମ୍ବ, ତାଜା ତାଜା ମିଠା ଆମ୍ବ। ସେଦିନ ଚଢ଼େଇ ଆମ୍ବ ବିକ୍ରି କରି ଅନେକ ଟଙ୍କା ପାଇଲା। ସେ ସବୁ ଟଙ୍କା ଧରି ଚଢ଼େଇ ତା ମା ପାଖକୁ ଆସିଲା। ଏଇ ଦେଖ ମା, ମୁଁ ଆମ୍ବ ବିକ୍ରି କରି କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇଲି। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆମେ ନିଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଘର କିଣିନେବା। ଏବେ ତୁମେ ଖୁସି ତ? ହଁ ରେ ମା, ମୁଁ ଆଜି ଭାରି ଖୁସି। ସେଦିନ ତତେ ଏତେ ରାଗିବାର ନଥିଲା। ତୁ ଆଜି ପ୍ରମାଣ କରିଦେଲୁ ତୁ ଭାରି ବୁଦ୍ଧିମତୀ। ମୁଁ ଖାଇବା ରୋଷେଇ କରିଛି, ହାତ ମୁହଁ ଧୋଇ ଆ, ମୁଁ ବାଢ଼ି ଦେବି, ତୁ ଖାଇବୁ। ସେପଟେ ଦିନେ ଗୋଟେ ମିଟୁ ଆମ୍ବ ଗଛ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲା। ଗଛରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଆମ୍ବ ଦେଖି ସେ ଅଟକି ଗଲା। ଏଇ କଣ, ଗଛରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଆମ୍ବ ଅଛି? ଆମ୍ବକୁ ଦେଖି ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ଯାଏ, ଏ ଆମ୍ବଟାକୁ ଖାଇ ମୋ ଭୋକ ମେଣ୍ଟାଏ। ଏଇ ଖବରଦାର, ମତେ ଜମା ଛୁଇଁବୁନି। ଆରେ ଆମ୍ବ, ମୁଁ ତତେ ଖାଇଲେ ମୋ ଭୋକ ମେଣ୍ଟିବ। ଆଉ ତୁ ଯଦି ଏମିତି ଅନେକ ସମୟ ଯାଏ ରହିବୁ, ତୁ ପଚିଯିବୁ। ସେତେବେଳେ ତତେ କେହି ଖାଇପାରିବେନି। ସେ କଥା ତତେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ମୁଁ କହିଲି ନା, ତୁ ମତେ ଖାଇପାରିବୁନି। ଅହଙ୍କାରୀ ଆମ୍ବ, ବହୁତ ହେଇଗଲା। ଏବେ ତୁ ତ ଅହଙ୍କାରର ଶାସ୍ତି ପାଇବୁ। ଏଇ ନିଅ, ଏବେ ଅହଙ୍କାରୀ ଆମ୍ବକୁ ଖାଇଦିଅ। ମିଟୁ ଯେମିତି ଆମ୍ବ ଖାଇବା ପାଇଁ ତାକୁ ଧରିଲା, ଆମ୍ବ ଦୌଡ଼ିକି ଆଗକୁ ଚାଲିଗଲା। ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ସେ ଅନେକ ଦୂରକୁ ଗଲା। ଏକ ଘାସ ବଣ ଦେଖି ସେ ସେଠି ଲୁଚିଗଲା। ଯା ହଉ, ଲୁଚିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗା ପାଇଗଲି। ଏବେ ମତେ କେହି ଖାଇପାରିବେନି। ଭାରି ଥକା ଲାଗୁଛି, ଯାଇ ଟିକେ ଶୋଇପଡେ। ଏମିତି ସେ ଆମ୍ବ ସେଠି ଶୋଇପଡ଼ିଲା। 2 ଦିନ ପରେ ସେ ସଢ଼ିଗଲା। ତା ଦେହରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରିଲା। ଏସବୁ ଦେଖି ଆମ୍ବ ମନରେ ଚିନ୍ତା କଲା, ମୋ ଅହଙ୍କାର ମତେ ଆଜି ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା। ମୁଁ ଯୋଉ ଚେହେରାକୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରୁଥିଲି, ତା ଆଉ ରହିଲାନି। ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ମତେ କେହି ଖାଇଥିଲେ, ତା ଭୋକ ତ ମେଣ୍ଟିଥାନ୍ତା। ଆମ୍ବଟି ମନ ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦୁଥିଲା। ସେ ଆଉ ଖାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ନଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ପଚିଗଲା। ଏମିତି ସେ ଗର୍ବୀ ଅହଙ୍କାରୀ ଆମ୍ବର ପତନ ଘଟିଲା।